परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह जी, धन श्री सतगुरु हरि सिंह जी, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, आज सतगुरु हरि सिंह जी का ज्योति जोत समाउण का दिन है। श्री सतगुरु राम सिंह जी के जलावतन होने उपरंत देश विच श्री नानक राज की प्रचलित किते नियमां की पालना कराउण की जिम्मेवारी सतगुरु राम सिंह जी ने सतगुरु हरि सिंह जी नूं किवें संभाली ते सतगुरु हरि सिंह जी ने किवें सतगुरु का हुक्म मान के नामधारी पंथ नूं हरिया भरिया रखिया। इस इतिहास से असी कुछ जानकारी सरवण करांगे। साध संगत जी, बीबियां एक शब्द पढ़दियां हन, ताने गुरु हरि सिंह टूटी तू मिलाइए, ठंडी तेरी मूर्ति ने ठंड वरताइए, अपने तिलखा मुँह सीबतान चलिया, संगे तानू देने रहे फिर भी तसलिया, गोरा जाऊ राम आऊ गल समझाइए, ठंडी तेरी मूर्ति ने ठंड वरताइए, ठंडी तेरी मूर्ति ने ठंड वरताइए। सतगुरु राम सिंह जी के छोटे भराता बाबा बुद्ध सिंह जी का जन्म संमत 1876 नूं अस्सू सुदी तीज नवरात्रे नूं बुधवार वाले दिन बाबा जस्सा सिंह जी के घर पूज्य माता सदा कौर जी के उदर तो श्री भैणी साहिब विच होया। बुधवार जन्म होने करके बालक का नाम बुद्ध सिंह रख दिता। सतगुरु राम सिंह जी अपने छोटे वीर नाल बड़ा ही प्यार करते अते विहार विच इन्हां दी वध तो वध मदद करते ते भाई करके इन्हां नूं बुलाया करते सन। संमत 1914 नूं सतगुरु राम सिंह जी ने अमृत तैयार करके संत खालसे की साजना की तां 5 सिंगां तो बाद अपने छोटे वीर नूं भी अमृत छका दिता। संमत 1918 विच हरिद्वार गंगा अध कुंभी दे समागम समय सतगुरु जी ने काफ़ी संगत तो अलावा अपने सारे परिवार नूं भी लै जाण दा हुक्म किया। इस दौरे समय सतगुरु जी हरिद्वार जाके अनेकां अचोज किते। एक बार एक बहुत बड़ी गेली नूं अचानक आग लग गई। आग लगी वेख के संगत नूं हुक्म किया, एक पासों मैं कला हुंदा हाँ ते दूसरी तरफ सारी संगत लगे। संगत हुक्म मान के गेली चुकन लगी। जिथे अपने पासों गुरु जी ने दोनों हत्थां नाल चुकिया होया सी, उवें दूजा पासा संगत वल्लों हिलिया भी नहीं। पासे खड़े महाराज बुद्ध सिंह नूं हुक्म किया, भाई तू आ। सारी संगत नूं पीछा हटा दिता ते दोहां नूरानी व्यक्तियां ने गेली चुक के दरिया विच सुट दिती ते बचन किता, ए काम मेरे ते तेरे ही करन वाला सी। सारी संगत ए कौतक देख के बड़ी हैरान हुई। श्री भैणी साहिब विच सतगुरु जी ने अधकुंभी तो आके अपने कर कमला नाल एक लोह बना के लंगर विच ला दिती ते नाल ही ड्योढ़ी विच सदा वर्त चालू कर दिता, जिथे 24 घंटे हर लोड़वंद नूं प्रशादा छकाया जांदा सी। सतगुरु जी दे भजन बाणी अते लौकिक चौजां दी शोभा सुन के सारी भारी गिणती विच संगत दर्शन करन आण लग पई। महाराज बुद्ध सिंह जी घर दे निर्वाह वास्ते किरसानी करया करदे ते जदों वेल मिलना संगत की सेवा करनी।
ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਜੋਤਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰੋਂ ਹੀ ਛਕਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਚੌਂਕੀਆਂ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਪਾਸ ਖਲੋਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਤਰਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਢਿੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਗੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਖੁਦਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹਵਨ ਕੁੰਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਦੇ ਠੰਡੇ ਤੇ ਥਿੰਦੇ ਕੋਇਲੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਰਕਬਾ ਆਪਕਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਚਾਹੋ ਵਰਤ ਸਕਤੇ ਹੋ। ਰੰਗੂਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਹੋ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਨਿਮਿਤ ਭੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਉਣੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੰਗੂਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੁਫਾਨੁਮਾ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝਟਪਟ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਤੁਕ ਚੌਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ
ਲੇਪਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੌਬਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਠ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਏ, ਪਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਪਹਿਰ ਘਿਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭਜਨ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਰਤੀ ਵੀ ਸੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਣਕ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਦੇ ਹੀ ਹਲਵਾ ਵਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹਲਵਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਲੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਣਕ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਵਾਇਆ ਨਿਕਲੀ। ਪੰਡਿਤ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਵਾਲੀਏ ਜਦੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਰਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਗੇ ਤੇ ਤਵੀਤ ਲਾ ਕੇ ਭਜਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਗੇ ਤੇ ਤਵੀਤ ਲਾ ਕੇ ਭਜਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਮਿਰਗੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਮਿਰਗੀ ਤਾਂ ਹਟ ਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਸੰਤ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਸੰਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਵਾਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹੋਏ। ਮਿਰਗੀ ਤਾਂ ਹਟ ਗਈ, ਪਰ ਸੰਤ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਵਾਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਰੂਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 34 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਰਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਾਧੂਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਜੇਠਵਦੀ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਆਖ ਲਈਏ, ਧੰਨ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।